प्रिय आत्मान सप्रेम जयजीव। गत अध्याय आम शरीर मुख्य जंत्रांश शरीर ग्रंथि बा ग्लैंड विषय आलोचना करूँ। ये अध्याय आम चक्रर परिचय आम शरीर में चक्र गुड़ाक रही कौटी चक्र गुड़ाक केमिति सृष्टि होती से विषय आलोचना करूँ। शरीर पछपटे मेरुहाड़ बा स्पाइन बोली विज्ञान जहाँ कहूँ से मेरुहाड़ मूलद्वार एवं यौनांग मध्यवर्ती स्थान में एक त्रिकोणाकार आधार अच्छी। यार तीनोटी कोणरू तीनोटी नाड़ी बाहरी ऊर्ध्व को गति करी भ्रू मध्यस्थ त्रिकूटरे मिलित होइछन्ति। जेपरि गोटिए कुंडरे रोपण करा जाइथिबा लता जातीय मंजीरू उद्गत अंकुर क्रमश वृद्धि प्राप्त हुई रंजा बा रुओ साहाय्य ऊर्ध्व को गति करिथाय। सेहीपरि उक्त आधाररू उद्गत नाड़ी बा स्नायु समूह मेरुहाड़ को आश्रय करी त्रिकूट पर्यंत तथा तहिरू उत्पन्न शाखा उपशाखा गुड़िक समग्र शरीर को व्याप्त होइथिबारु एहाकू मूल आधार चक्र मूल युक्त आधार बोली कहा जाए। यही आधाररू बाहरी थिबा तीनोटी मुख्य नाड़ी मेरुदंड को आश्रय करी ऊर्ध्व को गति करिसेंती। ऊपर वर्णित त्रिकोणाकार आधारर बाम पाख कोणरू इड़ा नाड़ी बाहरी मेरुदंडर बाम पट पंजरा हाड़ संधि मध्य देई गति करी मस्तिष्क निम्न भागरे बा मस्तिष्क मेरुदंड मिलन स्थल रे दक्षिण को गति करिछि एवं त्रिकूटरे पहुंची। पुणी दक्षिण पट कोणरू पिंगला नाड़ी बाहरी दक्षिण पट पंजरा संधि मध्य देई गति करी मस्तिष्कर निम्न भाग बा मस्तिष्क मेरुदंडर मिलन स्थल रे बाम पट को गति करी त्रिकूटरे शेष होइछि। मध्यस्थित कोणरू सुषुम्ना नाड़ी बाहरी मेरुदंड मज्जास्थित सूक्ष्मरंध्र मध्य देई ऊर्ध्व को गति करी मस्तिष्कर निम्न भागरे बा मस्तिष्क मेरुदंड मिलन स्थल रे इड़ा और पिंगला सहित मिलित होइछि एवं सेठारू पुणी ऊर्ध्व को जाई मस्तिष्क केन्द्र सहस्रार पहुँची। सेठारू सहस्रा केन्द्र को जाई त्रिकूटरे पहुँची। तीनोटी जाक नाड़ीर कूट बा अग्रभाग भ्रू मध्यस्थ केन्द्र रे एकत्र होइथिबारु एहाकु त्रिकूट बा त्रिकुटी बोली कहा जाए। मात्र एठारे एमाने संपूर्ण भाव में मिलित होई नाहांती। केवल मस्तिष्कर निम्न भागरे मस्तिष्क मेरुदंड मिलन स्थल रे तीनोटी जाक नाड़ी परस्पर को छेद करिसेंती। तथापि एमाने परस्पर को स्पर्श करिथिले मध्य परस्पर परस्परर स्वतंत्रता बजाई रखिसेंती। एही तीनोटी नाड़ीर मिलन स्थल को योगशास्त्र रे त्रिवेणी नाम रे नामित करा जाइछि। मूलाधार निकटरे जो मूल आधार रू बाहरी ताकू मुक्त त्रिवेणी एवं मस्तिष्क मेरुदंड मिलन स्थल रे ताकू युक्त त्रिवेणी एवं दुई भ्रू मझिरे ताकू त्रिकूट बोली कहा जाइछि। साधन क्षेत्र रे एही स्थानर महत्व और गुरुत्व यथेष्ट बेसी बोली योगी माने मत दियंती। किंतु ए समस्त को आमे विचार को नहीं पारि। तेणु आम योगशास्त्र मतरे इड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तैर मध्य गता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती त्रिवेणी संगम जत्र तीर्थराज शौचते तत्र स्नान प्रकुर्वीत सर्प पाप प्रमुच्यते। आम योगशास्त्र ज्ञान संकलिनी तंत्र रे यह देखा मिले। अर्थात इड़ा को गंगा पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती नाड़ी बोली कहा जाइछि। एही तीनोटीर मिलन स्थल को त्रिवेणी बोली कहा जाए। एही स्थान रे स्नान बा मग्न अर्थात नित्य ध्यान मग्न हेले समस्त पापरु मुक्ति मिले। जड़े साधक तार उत्कर्षतार पहुँचवाकू रास्ता पाई जाए। एही तीनोटी नाड़ी मध्यरु सुषुम्ना नाड़ी होउची अति महत्वपूर्ण। आमर पतंजलि महर्षिंकर योगदर्शन शास्त्र समाधिपात्र सूत्र नंबर 34 से 34 नंबर सूत्र रे से कहिचंती जे सुषुम्ना भितरे पुणी तीनोटी नाड़ी रही। एमाने हेले वज्रनाड़ी चित्रणी
ନାଡ଼ି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ନାଡ଼ି। ଏହି ନାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତା ଭଳି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ଏ ନାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ମୂଳାଧାରର ମଧ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଦୂର ଗତି କଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶର ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନରେ ବାଉଁଶକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ବଳୟ ସଦୃଶ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହୋଇ କିଛି ଦୂର ଗତି କଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି 6ଟି ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସାଧକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚକ୍ର ଭେଦନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ମଳଦ୍ୱାର, ଲିଙ୍ଗ ମୂଳରେ, ନାଭି ମୂଳରେ, ଛାତିରେ, କଣ୍ଠରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିଭ୍ରୁ ମଝିରେ ଆମର 6ଟି ଚକ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲୁ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଚକ୍ର ରହିଛି 6ଟି ଯାକ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ସାଧନ କରୁଛେ ସେଥିରେ 5ଟି ଚକ୍ର ରହିଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭିତରେ। ଆମେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ନାଡ଼ି ବା ସ୍ନାୟୁ ବାହାରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓ ସେଥିରୁ ବାହାରିଥିବା ନାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପଦ୍ମର ଦଳ ବା ପାଖୁଡ଼ା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ସ୍ନାୟୁଗୁଚ୍ଛ ବା ପ୍ଲେକ୍ସସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଚକ୍ରରୁ ଯେତୋଟି ନାଡ଼ି ବାହାରିଛି ତଦନୁସାରେ ତାହାକୁ ସେତେଦଳ ପଦ୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚକ୍ର ଓ ତାର ଦଳମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରତି ଚକ୍ରରେ ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ଓ ଶକ୍ତି ଉପାସକମାନେ ପ୍ରତି ଦଳରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଏକାଗ୍ରତା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷରକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଧ୍ୟାନାଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଧାରି ଲିଙ୍ଗନାଭୂ ତଦୁପରି ହୃଦୟେ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ଲଲାଟେ ଦେପତ୍ରେ ଷୋଡ଼ଶାରେ ଦ୍ୱିଦଶ ଦଶ ଦଳେ ଦ୍ୱାଦଶାର୍ଦ୍ଧେ ଚତୁଷ୍କେ ବାସନ୍ତେ ବଳ ମଧ୍ୟେ ଡଫ କଠ ସହିତେ କଣ୍ଠ ଦେଶେ ସ୍ୱରାଣଂ ହଂ ଖଂ ଚତ୍ୱାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ସକଳ ଦଳଗତଂ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପಂ ନମାମି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ 4 ଦଳ ପଦ୍ମ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବ, ତାଲବେଶ, ମୂର୍ଧନେଶ, ଦନ୍ତେଶ। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ 6 ଦଳ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବ, ଭ, ମ, ଅସ୍ତେଜ, ର, ଅଳ। ମଣିପୁର ଚକ୍ରରେ 10 ଦଳ ପଦ୍ମ, ଏହାର ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଡ, ଢ, ମୂର୍ଧେଣ, ତ, ଥ, ଦ, ଧ, ଦନ୍ତେନ, ପ, ଫ। ହୃଦଚକ୍ର ବା ଅନାହତ ଚକ୍ରରେ 12 ଦଳ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ, ଚ, ଛ, ବର୍ଗେଜ, ଝ, ନିୟ, ଟ, ଠ। କଣ୍ଠଚକ୍ର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ 16 ଦଳ, ତାର ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ, ଆ, ହର୍ଷଇ, ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ, ଦୀର୍ଘଉ, ହର୍ଷରୁ, ଦୀର୍ଘରୁ, ହର୍ଷଲୁ, ଦୀର୍ଘଲୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ, ଅନୁଷ୍କାର, ବିସର୍ଗ। ତ୍ରିବେଣୀ ବା ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରରେ 2 ଦଳ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହ, କ୍ଷ। ମୋଟ ଉପରେ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଗ୍ରତା ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ଅବଲମ୍ବନ। ଚକ୍ରରେ ସାଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧକକୁ ଚକ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେକ କାଳ୍ପନିକ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ନିରୂପଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସାଧକକୁ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଚକ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସାଧନ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା,
ଏ ବହୁତ ସହଜ ସାଧନ। କେବଳ ସାଧକର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବା ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତ। ଯଦି ସେ ଚକ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ କରିବ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ତାର ପ୍ରବଳ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚକ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମର କେବଳ ଶରୀରର ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରେ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଚକ୍ରମାନଙ୍କର ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଗ୍ଲାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାଧନ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଶରୀର ସହିତ ମନ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ପ୍ରଭୃତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମାଧିପାଦର 27 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ସାଧନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧି 9ଟି, ସେଇଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଯଦି ପ୍ରଣବ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗ ଚକ୍ର ଭେଦନ ଏ ତିନୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କରିବାକୁ ସମୟ ନ ପାଉ, ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁଟା କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ? ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସେଥିରେ କାଟିକି ଲେଖିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତିନିଟିରୁ କରିବାକୁ ସମୟ ନ ପାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗ କରିବା ବିଧେୟ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗ। ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଚକ୍ର ଭେଦନ କରୁ କରୁ ମନ ଥକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ କ'ଣ ଥକିବା ଜିନିଷ? ମନ ଥକେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଗ୍ରନ୍ଥିମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଆମର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥି ଗୁଡ଼ାକରୁ କ୍ଷରିତ ହରମୋନ ଆମର ମନର ଭାବନା ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଗଠନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଇବ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବୁ। ଏତିକିରେ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୟ।